प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आपण को नमस्कार जनाई आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। नियमित यह कार्यक्रम देखु थांतु और आंभ मानक सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखि थांतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। आमर गत अध्ययन रे आमे आदि पुस्तक 24 अध्याय विषय आलोचना करिथिलु, जहाँ अब्राहम को प्रिय पुत्र इसहाक को कहानी आरंभ हुए और तांको पई जड़े कन्या खोजिबार गुरुत्वपूर्ण घटना उपरे ध्यान केंद्रीभूत करे। आजिर अध्ययन रे आमे देखिबा किपरि अब्राहम को दास मनोनीत कन्या रिबिका को इसहाक को निकट को नहीं आसुछंती। तेबे आसंतु वक्तांक सहित आजिर अध्ययन आरंभ करिबा। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज रही शुभ अवसर रे पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करूअछि। आज आमे आउ एक नुआ अध्याय को अध्ययन करने को जीवा। आदि पुस्तक 24 पर्व तार 31 पदरे लेखा अछि, हे सदाप्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त भीतर को आस, तुम्हें कहीं बाहरे छिड़ा हेउअछ। मु तो घर और ओटमानंक पाई स्थान प्रस्तुत करिअछि। एपरिकी वृद्ध लावन मध्य स्वीकार करिथिले जे सही जीवंत सृष्टिकर्ता ईश्वर सही जणे मात्र प्रभु अछंती। आदि पुस्तक 24 पर्व तार 32 पदरे लेखा अछि, तहिरे सही मनुष्य गृहरे प्रवेश करी ओटमानंकर साज फिटान्ते, से सेमानंकु पाळकुटा और दाना देला, पुणी ताहार और ताहार संगी मानंकर पाद प्रक्षालन निमंते जल देला। पाद धोइबा प्रथा पुणी एठारे देखु। लक्ष्य करंतु जे एही दासंक सहित अनेक लोक आसीछंती। एही घरे दासंकु राजकीय अतिथि सत्कार करा जाइछि। मामू लावन एहार समस्त बंदोबस्त करुछंती। एठारे आमे ख्रीष्ट एवं मंडलीर संपर्कर एक चमत्कार चित्र देखिबाकू पाऊँ। नूतन नियम रे व्यवहृत होइतिबा एक रूपक हेउछि जे मंडली दिने ख्रीष्टंक कन्या हेबाकू जाउछि। पिता एवं पुत्र जो पवित्र आत्मा को एही जगत को पठाइछंती, आजी ताहांक द्वारा मंडली गठन करा जाइछि। ईश्वरंक आत्मा अब्राहम दासंक परी अन्य जनक विषय कहिबाकू एवं ख्रीष्टंक विषय गुड़िकू आमको देखाइबा पई आसीछंती। जेपरी एही दास इसहाकंक पई जणे कन्या आनिबाकू जाइथिले, सेहीपरि ईश्वरंक आत्मा ख्रीष्टंक पई जणे कन्या को बाछिबा पई एही जगतरे अछंती। एठारे थिबा चमत्कार नाटकीय चिंताधारा को लक्ष्य करंतु। एहा सही समयर एक रोमांचकर कहानी और एक अद्भुत विवरणी। आदि पुस्तक 24 पर्व तार 33 पदरे लेखा अछि, अनंतर ताहा सम्मुखरे भोजन सामग्री रखागला, मात्र से कहिला, वक्तव्य कथा न कही मु भोजन करिबि नाही। तहिरे लावन कहिला, कुह। अब्राहम को दास कहिले, वक्तव्य कथा न कही मु भोजन करिबि नाही। एहा मध्य पवित्र आत्मांकर गुण। ईश्वर जगतर नियंत्रणकारी सरकारंक जोगु कार्य करुनाहांती कि स्वर्ग सहित सिथिर किछि संपर्क नाही। ईश्वरंक निकटरे गुरुत्वपूर्ण विषय हैला जे प्रत्येक मनुष्य जेपरी सुसमाचार प्राप्त हेबे। पवित्र आत्मा ताहा ही करि थाए। अब्राहम को दास कहिले जे मु वक्तव्य कथा न कही भोजन करिबि नाही। तेणु से तांको प्रथमे कहिबा निमंते कहिले। आदि पुस्तक 24 पर्व तार 34 पदरे लेखा अछि, तेबे से कहिला,
ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଦାସ। ଜହନ 16 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଦାସମାନଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଲ ପଲ ଗୋମେସାଦି ଓ ରୂପା ସୁନା ଓ ଦାସ ଦାସୀ ପୁଣି ଓଟ ଗଧ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦାସ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ପତିତ ଜଗତକୁ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପତିତ ଜଗତକୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଜାଣୁ ଯେ ପାପରେ ପତିତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ହଜିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ହଜିଯାଇଥିବା ପାପୀ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମେ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ପୁତ୍ରର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାପୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ, ହଁ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆମ ପୈତୃକ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, କେଜାଣି କୌଣସି କନ୍ୟା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନ ଆସିବ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗମନାଗମନ କରୁ, ସେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ
ଆମ ପୈତୃକ ବଂଶରୁ ଆମ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଆଣିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ କନ୍ୟା ନ ଦେବେ, ତଥାପି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି କୂପ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ମୋହର କର୍ତ୍ତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେବେ ମୋହର କୃତ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କର, ତେବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଏହି ସଜଳ କୂପ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଅଗତା କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ଯେବେ ମୁଁ କହେଁ, ତୁମ କଳସରୁ ମୋତେ କିଛି ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ସେ କନ୍ୟା ଯେବେ କହେ, ତୁମେ ପାନ କର ଓ ତୁମ ଓଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେ ଜଳ କାଢ଼ିଦେବି, ତେବେ ସେ ମୋ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତା କନ୍ୟା ହେଉ। ଏହି କଥା ମୁଁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରିବିକା ସ୍କନ୍ଧରେ କଳସ ଘେନି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ କୂପ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଳ କାଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ ଜଳପାନ କରାଅ। ତହିଁରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କନ୍ଧରୁ କଳସ ନୁଆଇ କହିଲା, ପାନ କର, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ ଓଟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାନ କରାଇବି। ତହୁଁ ମୁଁ ପାନ କଲି, ପୁଣି ସେ ଓଟମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ମୁଁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ୍ଭେ କାହାର କନ୍ୟା? ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ନାହୋରର ଔରସରେ ମିଲ୍କାର ପୁତ୍ର ଯେ ବଥୁଏଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା। ତହୁଁ ମୁଁ ତାହାର ନାସିକାରେ ନଥ ଓ ହସ୍ତରେ ବଳା ପିନ୍ଧାଇଲି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅ, ତେବେ ତାହା କୁହ, ଆଉ ଯେବେ ନ ହୁଅ ତାହା ହିଁ କୁହ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବା ବାମରେ ଫେରିଯିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦରୁ 49 ପଦ। ଲାବନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖପାତ୍ର, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 50 ଏବଂ 51 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଲାବନ ଓ ବଥୁଏଲ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଅଛି, ଏଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହି ନ ପାରୁ। ଦେଖ, ରିବିକା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଘେନି ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେ ତୁମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଉ। ସେମାନେ କହିଲେ, ରିବିକା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଘେନି ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ହେଉ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 52 ଏବଂ 53 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଅନନ୍ତର ସେହି ଦାସ ରୂପା ଓ ସୁନାର ଆବରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ରିବିକାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ତାହାର ଭ୍ରାତା ଓ ମାତାକୁ ହିଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ରିମ ପାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଆମଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭରସା ଅଛି। ଯେପରି ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 1-5 ପଦରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 54 ଏବଂ 55 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ତାହାର ସଙ୍ଗୀଗଣ ଭୋଜନ ପାନ କରି ସେହିଠାରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତି। ସେହି ଦାସ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ବିଦାୟ କର। ତହିଁରେ ରିବିକାର ଭ୍ରାତା ଓ ମାତା କହିଲେ, ଏହି କନ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ହୋଇପାରିଲେ 10 ଦିନ ଥାଉ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦାସ କହିଲେ, ଯିବାକୁ ମୋତେ ବିଦାୟ କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏହା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କନ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ହୋଇପାରିଲେ 10 ଦିନ ଥାଉ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ଯିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 56 ଏବଂ 57 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବିଳମ୍ବ କରାଅ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କଲେ। ଏବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତରେ ପଚାରୁ। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ, ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 58 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ରିବିକାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ? ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ଯିବି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହା ପ୍ରାଚ୍ୟକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ। ଏହି ପରିବାର ଅଜଣା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ଦାସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାଂସ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏକ କନ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ଦେବା ଆମେ ଦେଖୁ। ସୁନା ଓ ରୂପାର ଆବରଣ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ସମୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଚାରିପଟ ବସିଛନ୍ତି। ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଆଖି ସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ କିପରି ଇସାହାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଦାସ ଇସାହାକଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଓ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କିପରି ଇସାହାକଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଇସାହାକ ନିମନ୍ତେ ଏକ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ କିଣାଣିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ୟା ଚାହିଁଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା କହୁଛି, ମୁଁ ଯିବି। ଏଠାରେ ଯେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପାପୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ ଯିବେ କି? ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏହା କରିବେ ଅବା ନ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଉଠିଲେ ଓ ସିଧା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି।
ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ। ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତା'ର 59 ଏବଂ 60 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣା ଭଗିନୀ ରେବିକାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସ ଓ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। ପୁଣି ରେବିକାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକର ମାତା ହୁଅ। ତୁମର ବଂଶ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣର ନଗର ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ। ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅସଫଳ ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତା'ର 61 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ରେବିକା ଓ ତାହାର ଦାସୀମାନେ ଉଠି ଓଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପଛେ ପଛେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେହି ଦାସ ରେବିକାକୁ ଘେନି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସେମାନଙ୍କର ଫେରିବା ପଥ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣେ ପାଳକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏପରି କହନ୍ତି, ସେ କାଇରୋ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ପିରାମିଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଯାତ୍ରା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଭଳି ହିଁ ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଓଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସି ମରୁଭୂମି ଅତିକ୍ରମ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ। ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତା ପରେ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ମରୁଦ୍ୟାନରେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ରେବିକା ସେହି ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଇସହାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୁହ। ଦାସ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। ତାଙ୍କ ପିତା କିପରି ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ଏହା ଠିକ୍ ଆମର ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମୋତେ ଶୁଣାଅ। ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ରେବିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କୁହ। ସେଥିପାଇଁ ଦାସ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତା'ର 62 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଇସହାକ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ବାସ କରିବାରୁ ବେର୍ଲହୟ ରୋଇ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହା ହିବ୍ରୋନ ଏବଂ ବେର୍ସେବାର ସେହି ମନୋରମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତା'ର 63 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନାଇ ଓଟଗଣକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲା। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା। ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ସାରିଥିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଆତ୍ମା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଏହା ସେହି ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 64 ଏବଂ 65 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ରିବିକା ଅନାଇ ଇସାହାକକୁ ଦେଖି ଓଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି ଦାସକୁ ପଚାରିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି, ସେହି ପୁରୁଷ କିଏ? ତହିଁରେ ଦାସ ଉତ୍ତର କଲା, ସେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ରିବିକା ଘୋଡ଼ଣି ନେଇ ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ରିବିକା ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସହିତ ସମାନ। ଯେପରି ପିତର କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବେ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 66 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସେହି ଦାସ ଇସାହାକକୁ ଆପଣା କୃତକର୍ମର ସମସ୍ତ ବିବରଣ କହିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଦିନରେ ସେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଏହି ଦାସ ଇସାହାକଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଇସାହାକ ଏବଂ ରିବିକାଙ୍କର ମିଳନର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିପାରିବା, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ରିବିକା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଇସାକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପରି ସେଇ ଦାସ ଇସାକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କନ୍ୟା ଖୋଜିଥିଲେ, ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ବଥୁଏଲ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇସାକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ରିବିକା, ବି ରାହେଲ, ସି ଲେୟା, ଡି ଦଲିଲା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি
ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996 ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ମୀନା କୁମାରୀ ମିସାଲ ଓ ପରିବାର।